सत श्री अकाल, स्वागत है गौरव शुक्ला। मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल स्कीम दी, योजना दी, अग्निपथ योजना दी। जी हाँ, इस समय देश दे विच अग्निपथ योजना दी आवाज सुनाई दे रही है, एक स्कीम दी आवाज सुनाई दे रही है जिस नूं लैके देश भर दे विच हिंसक घटनावां हो रही ने, या कहिए कि विरोध प्रदर्शन अजिहे हो रहे ने जो हिंसा का रूप भी धारण कर रहे हैं। दरअसल इस स्कीम च नौजवानों को फौज दे विच भर्ती होने का मौका मिलेगा, पर करीब 4 साल दे लई ते बाद दे विच पेंशन नहीं मिलेगी। ते इस स्कीम नूं ठेकेदारी सिस्टम, किराए दी फौज के तौर के उत्ते भी विरोधी कह रहे हैं। पर सवाल यह है कि इस स्कीम का विरोध क्यों हो रहा है। काबिले गौर है कि जो स्कीम की शुरुआत होंदी है या ऐलान किया जाता है तो फौज के तीनों मुखी जिहड़ियां देश दियां थल सेना है, वायु सेना यानी एयरफोर्स है ते नेवी है, उसके जिहड़े हेड्स ने वो आके इस दे बारे जानकारी देंदे ने। जो फौज के ने बड़े अफसर आके जानकारी दे रहे होण तां फिर इसका विरोध क्यों। उस तो भी बड़ा सवाल यह है कि इस स्कीम की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी, कि वाकई ही इस समय देश के विच अग्निपथ वर्गी योजना की किसी जरूरत महसूस हो रही सी, किसी स्कीम की। अज इस दे उत्ते गलबात करांगे क्योंकि इस स्कीम नूं लैके सवाल बहुत सारे उठ रहे ने, दावे बहुत सारे हो रहे ने ते संग्राम भी खूब हो रहा है। केंद्र वालों लॉन्च की गई फौज भर्ती नीति अग्निपथ का विरोध शुरू हो गया। बगावत की अग देखते ही देखते हरियाणा, हिमाचल सने देश के कई सूबे फैल गई है। हरियाणा च इसका विरोध सब तो वध देखने को मिल रहा है। हरियाणा के बल्लभगढ़ च नौजवानों ने जोरदार रोस प्रदर्शन करदिया गड्डियां ते पथराव किया। प्रदर्शनकारी नौजवानों ने हरियाणा रोडवेज की बस नूं अग ला दी, जबकि जींद च भी नौजवानों ने पुलिस ते पथराव किया, जिस च कई पुलिस मुलाजम जख्मी भी हो गए। अग्निपथ के विरोध की अग का सेक देवभूमि हिमाचल भी पहुंचे, जिथे कई थावां ते नौजवानों ने जोरदार रोस प्रदर्शन करदियां फौज च पक्की भर्ती की मांग की है। हालांकि कई थावां ते पुलिस ने नौजवानों को तोड़-फोड़ के इल्जामां च हिरासत च भी लिया, पर इसके बावजूद भी हिंसा ते प्रदर्शन लगातार जारी ने। उधर पुलिस लगातार हालातां ते काबू पाने की कोशिश च लगी है। पुलिस अधिकारियों मुताबिक इन्हां विरोध प्रदर्शनों नाल कानून व्यवस्था च विघन पिया है, जिस नूं हल करने की कोशिश लगातार जारी है। आज कुछ लड़कों ने जो है ये अग्निवीर के विरोध में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था, जिससे थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या हुई। एफर्ट्स करके रोड रुकवाया गया, कुछ लोगों को 3-4 लोगों को डिटेन किया हुआ। एज पर लॉ जो भी कार्रवाई होगी। दसिए कि केंद्र सरकार वालों फौज भर्ती नियमां च तब्दीली करदियां नौजवानों नूं 4 सालां लई भर्ती करन दी योजना बनाई गई है, जिसका ऐलान खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। पर ऐलान होंदियां ही यह स्कीम सवालों के घेरे च आ गई है, जिस खिलाफ नौजवान सड़कों ते उतरना शुरू हो गए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। अज इस मुद्दे उत्ते गलबात करांगे क्योंकि इस समय अग्निवीर जिन्हां दा नाम रखा गया जो फौज दे विच इस तरीके नाल भर्ती होणगे, ते दूजे पासे अग्निपथ योजना का जबरदस्त विरोध है। हालांकि काबिले गौर है कि पंजाब च उस तरीके नाल विरोध प्रदर्शन हुण तक नजर नहीं आया है जिवें गुआंढी सूबे हरियाणा दे विच है, हिमाचल च भी है, बिहार तो एक पूरा विरोध प्रदर्शन शुरू होंदा है। अज असीं दोवें चीज़ां दे उत्ते गौर करांगे, विरोध क्यों है ते इस सब दे विचाले सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे ने, जो बीजेपी दे नुमाइंदे ने, वो इस दे उत्ते की तर्क दे रहे हैं। दरअसल इस तर्क नूं समझण की भी जरूरत होएगी कि उन्हां दा की तर्क है। दूजे पासे जो विरोध हो रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियां जबरदस्त विरोध कर रही ने, पंजाब दे विच भी वो चाहे कांग्रेस के नुमाइंदे होण या फिर आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे होण या अकाली दल के नुमाइंदे होण, उन्हां दे वल्लों विरोध किया गया। इस करके अज इस मुद्दे उत्ते चर्चा जरूरी सी। और सब तो गल अहम यह है कि पूरा मुद्दा देश के नौजवानों के नाल जुड़िया होया है। हजारां नौजवान हर साल, हजारां लखां नौजवान
ਹਰ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी और इन हैंड मिलणगे 21,000 रुपये, 9,000 रुपया ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ 40,000 रुपया हर महीने ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28,000 रुपया इन हैंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾबिल गौर है कि ਜੇ 100 ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਗਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 100 ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਯਾਨੀ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖੈਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। अर्शप्रीत खडियाल जी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर ने, एडवोकेट भी ने। खडियाल साहब बहुत-बहुत स्वागत है। साडे नाल हरजीत भुल्लर जी श्रोमणी अकाली दल नूं रिप्रेजेंट करनगे। हरजीत भुल्लर जी बहुत-बहुत स्वागत है। ते साडे नाल बीजेपी तो जयबंश जी जुड़ रहे हैं। जयबंश जी बहुत-बहुत स्वागत है। वधिया लग्या कि अज बीजेपी वालों तुसीं रिप्रेजेंट करन आए हो, क्योंकि फौज दे इस पूरे सिस्टम नूं तुसीं बखूबी समझदे हो। बहुत-बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करदा, मैं पहला आम आदमी पार्टी तो, क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक स्टेटमेंट आउंदी है जिस दे विच ओह कहंदे ने किराए दी फौज नहीं चाहिए। चड्डा जी स्वागत है एक बार फिर तो। मैं इत्थों ही शुरुआत करदा, विरोध क्यों ते किराए दी फौज ये इस्तेमाल शब्द दा क्यों? दिनेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? चलो लग रहा है कि उन्होंने तक आवाज नहीं पहुंच रही। दिनेश ਚੱਡਾ जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ आम आदमी पार्टी के विधायक कुछ ही पलों के दोबारा जुड़नगे। इनफैक्ट असं उन्होंने देखता पा रहे हैं पर शायद उन्होंने तक आवाज नहीं जा रही। दिनेश जी आवाज आ रही है? चलो असं दिनेश ਚੱਡਾ जी का रुख करांगे, पर मैं हुण रुख करदा बीजेपी का, जयबंश जी का। जयबंश जी, विरोध जबरदस्त हो रहा है। बिहार तो लैके हरियाणा, हिमाचल और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕੀ ਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, पर जो एडा ज्यादा नुकसान कर रहे ने, देश का नुकसान कर रहे ने, प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे ने, वायलेंस कर रहे ने, मैं उन्होंने गुजारिश करनी चाहना कि अगर वो अपने आप को फौज के नाल दा समझते ने, अगर वो समझते ने कि उन्होंने फौज के नाल प्यार है तो फौज के जाना चाहना है, तो फौज तो कभी ऐसा काम नहीं करती। सो देयरफॉर अपने आप को डिसिपलिन दे विच रखन ते ये गल जिहड़ी है इहनूं समझण दी कोशिश असीं सारे करिए ते इहनूं ठीक भी करन दी कोशिश करिए। अगर कोई मिड कोर्स दे विच करैक्शन चाहिए ने, ठीक है। मैनू बेसिकली जो लग रहा है इस वेले वो ये है कि समहाउ जिहड़ी रिक्रूटमेंट नहीं हुई पिछले 3-4 सालों तो, जो कि एक प्रॉब्लम वो रिक्रूटमेंट का हैगा, कोविड का प्रॉब्लम सीगा, वो ते अग्निवीर, ये दोवें चीज़ां बिल्कुल अलग दो चीज़ां ने, ये इकट्ठियां हो गई ने, जिहदे कारण काफी इनसिक्योरिटी हो गई है, जिहदा कुछ तत्वां ने अननेसेसरी फायदा उठा के र्यूमर मॉन्गरिंग करके ते मैं माफी चाहूंगा, मैं शायद मिस कर गया वर्ड जिहड़ा तुसीं कह रहे सी कि अग्निवीर और किस नूं मिक्स किया जा रहा है? रिक्रूटमेंट भर्ती नूं, ठीक है। हाँ, पहले जी रिक्रूटमेंट 3 साल तो रिक्रूटमेंट बंद हुई है, वो इस वास्ते कोविड के कारण हुई। कुछ जेडे बंदे ने उन्हों का फिजिकल टेस्ट हो गया सी, कुछ का रिटर्न हो गया सीगा, पर वो पूरा नहीं हो सकिया ते उन्हां दी जिहड़ी रिक्रूटमेंट है वो रुकी पई है ते उहदे विच काफी फ्रस्ट्रेशन है, काफी इनसिक्योरिटी हैगी है। पर ये कोई मैन मेड नैचुरल डिजास्टर की प्रॉब्लम हैगी है, उहदे नाल मिल गया अग्निवीर। सो इन्हां दोवां नूं चीज़ां नूं इकट्ठा करके ते जिहड़ी लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गई है। तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट नूं इस चीज़ नूं अच्छी तरह एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, हुण मैं आ जाना जिहड़ी मेन मुद्दे की गल है, तुसीं क्या कि इहदी की जरूरत पई हुई सीगी। देखो
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੀਫਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਦੀ ਚੀਫਸ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਬੰਦੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ 1.3 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਨਾ, ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇਨਟੇਕ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਓਨੀ ਇਨਟੇਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, 1 ਲੱਖ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2% ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਏਡੇ ਸਟ੍ਰਿੰਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ 2000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੇਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਏਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਲਾਇਲ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਨਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਏਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2039 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। 2039 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੈਣੀ ਕੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਨਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 21 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10+2 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਗਨੂ ਦੀ BA ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਰੋਮ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਪਰ ਸਰ ਦੇਖੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ government will try its level best to give them a job in paramilitary forces or in corporate sector or in police। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਚਲੋ, ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਜੋ 40,000 ਰੁਪਏ ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੈਲਰੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, 28,000 ਇਨ ਹੈਂਡ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਐਂਡ ਆਫ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ 10-10.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅਮਾਊਂਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੰਥ ਤੋਂ 0 ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਸਰ ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 40,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਔਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 0 ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਲੋ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸਰਸ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਟੇਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 40,000 ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? दिनेश जी आवाज आ रही है मेरी? लग रहा है आज कोई टेक्निकल इशू है। खड़ियाल साहब देखो बहुत तफसील ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੋਚ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? पूरा देश इस चीज का विरोध कर रहा है। देखो कल ही सरकार ने एक चीज नू रीकनसिडर कीता ते उम्र जेडी है 23 साल करती वधाती। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਿਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਖੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਬਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਲਿਸਟ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੀ। ਨੰਬਰ 1, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦ ਵਾਟਰਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰਵਾਂਗੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡਾ ਜਨੂਨ, ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਟੂ ਡਾਈ ਫॉर ਦੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ। ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਯੂਥ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੌਰਵ ਜੀ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਿਲ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਐ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਐਥੋਸ ਹੈ, ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਧੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਛੇਵਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦਾ ਟੂ ਡਾਈ ਫॉर द नेशन, ਨਮਕ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਐਟਸੈਟਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਥੋਸ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਫॉर एग्जांपल ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਯਸ਼ਮੋ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਿਲਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋਗੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕੰਬੈਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, they will be trained to kill। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 24-25 ਸਾਲ ਦਾ ਯੂਥ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਜ਼ ਇਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਟੂ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਸੀਗੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਫਿਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ। 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਰਿਹਾ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜੀ। 2 ਕਰੋੜ ਜੌਬਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 7-8 ਸਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਲੱਖ ਖੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਤੇ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਟਲੀਸਟ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕੰਬੈਟ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੋਲਜਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਵਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? So all these problems are there. BJP does not want to answer them without debate and discussion. ਇਹਨਾਂ ਨੇ policies ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ
ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਕੰਸਲਟ ਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਬੀਜੇਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਕ ਕਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸਕਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ CAA ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ GST ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਨਾ CAA ਲਿਆ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਫਾਰਮਰ ਲਾਅ ਲਿਆ ਕੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੂਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਔਰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ। 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਬਲ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਤੇ, ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 70% ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਲਜ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏ ਔਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ। ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਕੇ, ਕੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਗੇ? ਕੀ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ? ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਹੈ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਬਣ ਗਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੈਗਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਜੀ, 22-23 ਸਾਲ, ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੁੜੀ ਦੇਊਗਾ? ਜਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ,
ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਦੂਜਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਟਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਔਰ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੈਬਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 17ਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਿਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਜੋ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਆਵਾਜ਼। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਦਾ? ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੌਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਫੌਜ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ, ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 3-3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਜਨਾਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅੱਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੱਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਅੱਡ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਫੌਜੀ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਬਹਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1% ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਧੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢਣੀ ਸੀ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 23 ਇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਪੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਿਟਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਟਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਨ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਫੌਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਕਿਲ ਆਰ ਐਨਮੀਜ਼, ਨੋਟ ਟੂ ਡਾਈ ਆਰਸੈਲਵ। ਸੋ ਇਹ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਸਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਰਮੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੇਅਰ, ਆਰਮੀ ਇਜ਼ ਦਾ EMPLOYE। ਆਰਮੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 45,000 ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50-60% ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 100% ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਟੇਕ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਹ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗਾ। 45,000 ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਇਵੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਇਟ ਵਿਲ ਇਵੋਲਵ। ਫੌਜ ਉਹੀ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ? ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਐਸਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਫਲਦਾਰ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਵਲਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲੈ ਲਈ, ਕੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਰੈਗੂਲਰ। ਉਹ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 25% ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਮੇਜਰ ਬਣੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। 25% ਹੋਣਗੇ ਸਰ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 25। ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ once and for all ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ that is not against the army, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ because policy making is the prerogative of the government। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਔਰ ਗ੍ਰੈਚੁਇਟੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਰਮੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਪਿਰਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨਐਮਪਲੋਇਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ ਉਹਦਾ। 11-12 ਲੱਖ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੇਫਟੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਮੈਂ 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਰਵੇ। 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਖੂਗਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂਗਾ? ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਚਲਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਿਟ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ? ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਿਨੋਦ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਬਾਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਫੌਜੀ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਫੌਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸਿਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਮੀਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟੇਕਨ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ, ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਤੇ, तो जस्ट आपदी इमेज बचाने ਲਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜ ਸੇਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿੰਡੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਬੜੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਣਗੀਆਂ? 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫੌਜ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੰਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, PCS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ +2 ਹੋਣਗੇ ਸਿਰਫ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਵੀ ਗਏ ਕਿਤੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਔਰ 40,000 ਤੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20,000 ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਤੇ 15,000 ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਕਿ 75% ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕੀ ਦਿਖਾਊਗਾ? ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲਰ ਜੀ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। 40% ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਐਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਫੌਜ ਦਾ 40% ਬਜਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਲਿਮਿਟ ਹੈਗੀ 60 ਸਾਲ, ਔਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਲਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਵਿਸ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੈਬੰਸ਼ ਜੀ ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੋਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ। ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਵੋਲਵ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜੀ ਏਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਵ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਯੋਰ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਿਲਟਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਟਵੀਕ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਏਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਫ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ? ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬਿਹਾਰ ਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ। ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਣੇ ਆ, ਅੱਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਆਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਹੁਣ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੂਰਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਆਰਮੀ, ਇਹ ਜੈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਕਾਈਂਡਲੀ। ਜੈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗੀ ਕੌਣ ਇੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਰਜਿਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਾਇਦੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਜੌਬ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਦਾ ਐਡਾ ਫਿਊਚਰ, ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਟਲੀਸਟ ਟਿਲ 60 ਇਅਰਸ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰੈਟਰਨਿਟੀ ਤੇ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਲਈ ਆਰਮੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 25% ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ, 75% ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਈਵਲਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਘਟੂਗਾ, ਅੰਦਰ ਰਾਈਵਲਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਕਮੋਡੇਟ ਕਰਨਗੇ? ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਲਈ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਫਲॉज ਨੂੰ ਨੇਗੇਟ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਲ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਯੂਥ ਕਰ ਰਹੇ ਜੈਵਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਗੇਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੌਰਵ ਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਰਲ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਲਮੋਸਟ 15,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਵਰਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਛੱਡਣ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੈਵਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੈਵਨ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਰਗ ਹੈਗਾ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਤੇ ਲੋਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਓਨਲੀ ਫॉर द ਅਦਰ ਰੈਂਕ ਕਾਡਰ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੂ ਤੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇ ਵਿਲ ਗੈਟ ਅ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਫਰਮ ਇਗਨੂ, ਆਲ ਆਫ them, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਨ ਦਾ ਜੌਬ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ 10+2 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 10+2 ਦੇ ਇੱਕ 10+2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਟੇਕ ਹੋਏਗੀ, 10+2 ਤੇ ਇਨਟੇਕ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਸ਼ੋਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਜੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਫ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕੋ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਜੈਵਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਪਤਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਅਜੇ ਡਿਬੇਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ